सारी कायनात को नूर मिला। कुरान आया तो इंसानों के पुजारी खुदा के परिस्तार बने। कुरान आया तो तौहीद मिली, ईमान मिला। कुरान आया तो गुलिस्तां को बहार हुस्न अता हुआ। हाँ हाँ मुझे कहने दीजिए कि कुरान आया तो रोशनी आई, कुरान आया तो तारीकी काफूर हुई, कुरान आया तो अमान और सलामती आई, कुरान आया तो अहकाम मिले, शरीयत मिली, कुरान आया तो दम तोड़ दी इंसानियत को हुकूक मिले, कुरान आया तो शराफत और इज्जत मिली, कुरान आया तो ज़लालत और गुमराही की वादियों में भटकते हुए इंसानों का दर्द गम मिला। कुरान आया तो दोस्तों सब कुछ मिला। मगर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن ہے کہ دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹ پہ مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ نوجوان دوستو، قرآن پاک رب ذوالجلال کو عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء، علماء، ادباء اور شعراء حیران و شزدر رہ گئے، جس کی آیاتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے پد مردہ قلوب کو تازگی بخشی۔ ہاں ہاں، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شامیانے گڑ گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عجوز و قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبانداری کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہوئی۔ محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور پیسے سے پڑھنا بے سود ہے، مگر افسوس صد افسوس اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بطحا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اقرأ وارتقِ ورتل كما كنت
हाफिज कुरान से कहा जाएगा कि कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा और ढेर ढेर कर पढ़, जैसा कि तू दुनिया में ढेर ढेर कर पढ़ा करता था। बस तेरा मुकाम और ठिकाना वही है जहाँ आखिरत पर पहुँचे। मोहतरम दोस्तों, कुरान आया तो ज़मान और मकान में जिंदगी आई, कुरान आया तो अदल व मुसावत का पैगाम आया, कुरान आया तो मज़हब इस्लाम फैला, कुरान आया तो मुर्दा कौम जिंदा हुई, कुरान आया तो बातिल के लहराते झंडे टूट पड़े, कुरान आया तो कुफ्र और शिर्क दम तोड़ गया, कुरान आया तो कैसर और कुफरा का गुरु खाक में मिला, कुरान आया तो कुफ्र और शिर्क दम तोड़ गया, कुरान आया तो सारी कायनात को नूर मिला, कुरान आया तो इंसानों के पुजारी खुदा के परिस्तार बने, कुरान आया तो तौहीद मिली, ईमान मिला, कुरान आया तो गुलिस्तां को बहार हुस्न अता हुआ। हाँ हाँ, मुझे कहने दीजिए कि कुरान आया तो रोशनी आई, कुरान आया तो तारीकी काफूर हुई, कुरान आया तो अमान और सलामती आई, कुरान आया तो अहकाम मिले, शरीयत मिली, कुरान आया तो दम तोड़ दी इंसानियत को हुकूक मिले, कुरान आया तो शराफत और इज्जत मिली, कुरान आया तो ज़लालत और गुमराही की वादियों में भटकते हुए इंसानों का दर्द गम मिला, कुरान आया तो दोस्तों सब कुछ मिला। मगर अफसोस अफसोस, हमने इस कुरान पाक के दामन मुक़द्दस को तर्क कर दिया, हमने इसकी पाकीज़ा तालीमात को भुला दिया। नतीजा ये हुआ कि वो मुस्लिम कौम जिसके सर पर इज्जत और रफ़अत का ताज था, इल्लत और रुसवाई की आग में जा गिरी। वो मुस्लिम कौम कामयाबी जिसके आगे बढ़कर इस्तिक़बाल करती थी, नाकामी उसका मुक़द्दर बन गई। वो मुस्लिम कौम जिसकी एक आवाज़ पर अफ्रीका के जंगल में रहने वाले खूंखार दरिंदों ने मैदान खाली कर दिया था, आज एक चूटी भी उसका हक मानने को तैयार नहीं। वो कौम जिस पर कभी तारीख नाज़ा थी, आज मातम गुनाह है। वो कौम जिसने कभी हुकूमत और सल्तनत का फरीज़ा अंजाम दिया था, आज गुलामाने जिंदगी बसर कर रही है। वो कौम जिसकी माज़ी रोशन और ताबनाक थी, हाल मुस्तक़बिल उसका तारीख है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान सीखने और सिखाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।